जय गुरुदेव मित्रों। परमात्मा दरेक ने सुख शांति आपे तेवी परमात्मा ने प्रार्थना। मित्रों, आ ऑडियो पूरो सांभळजो बराबर, छेल्ले सुधी, एटले खबर पड़शे के अमुक वाड़ावाळाओ केवो ढोंग पाखंड नवटंकी नाटक करे छे અને કઈ રીતે વાણીઓમાં મિલાવટ કરે છે, કઈ રીતે ડુપ્લિકેટ પુસ્તક પાનિયા છપાવી અને હિન્દુ સંસ્કૃતિ સનાતન ધર્મધારાને ધરાવતા હિન્દુઓની સંખ્યાને તોડી અને ધર્માંતરણ અને ધર્મ પરિવર્તન કરે છે। કેવી રીતે લોભ લાલચ આપી અને ફસાવે છે। 52 અક્ષરી શબ્દોની જાળ પાથરી મુક્તિ મોક્ષની લાલચ આપી, બરાબર, मुक्ति मोक्षना दाणा नाखीने भोळा कबूतर ने फसावे छे, भोळा जीवन। जो एनो ढोंग पाखंड तम पकड़ो एटले खबर पड़ी जशे, बराबर। वाणी बोलूँ छूं, पहला ढोंग पाखंड वाणी, मिलावटी वाणी। शुं कहे छे? इंगला बीनसे पिंगला बीनसे, बीनसे सुक्ष्मणा नाड़ी, कहे कबीर सुनो ओ गोरख, फिर कहाँ ध्यान लगाई, फिर कहाँ लगाइयो ताड़ी। मतलब है इंगला बिनसे पिंगला बिनसे, बिनसे सुक्ष्मणा नाड़ी, कहे कबीर सुनो ओ गोरख, कहाँ लगाइयो ताड़ी। बराबर। हवे ढोंग पाखंड क्या है? पाड़ी दो ने खोलूँ, जो हाँ, कि आ वाणी में संत कबीरजीनु नाम आप्युं छे, बराबर। तो संत कबीरजी अने जती अवधू गोरखनाथ बापा संत शिरोमणी है आ वाड़ावाड़ा अने गुरु गोरखनाथ बापा संत शिरोमणी ने कम से कम 300 થી 350 वर्षनु अंतर छे। 11મી સદીની आसपास गुरु गोरखनाथ बापा थई गया। संतों जे उद्भव स्थान है, ज्यांथी हवे तो पछी आ भेगा कई रीते थया, विचारवा जेवी वात छे। संत कबीरजी अने गुरु गोरखनाथ बापा भेगा कई रीते थया? कहे कबीर सुनो ओ गोरख, फिर कहाँ लगाइयो ताड़ी। आनो अर्थ है संत कबीरजी गोरखनाथ बापा ने कही रह्या छे कि इंगला बिनसे पिंगला बिनसे, बिनसे सुक्ष्मणा नाड़ी, कहे कबीर सुनो ओ गोरख, फिर कहाँ लगाइयो ताड़ी। तो आनो अर्थ है कि संत कबीरजी और गुरु गोरखनाथ बापा बे आमने सामने बात करता हो, संत कबीरजी जेम गुरु गोरखनाथ ने समझावी रह्या होय एवी बात थई ने। तो 300 350 वर्षनु अंतर से भेगा कई रीते थया, कई रीते बात करी। आ मिलावटी डुप्लिकेट वाणी छे, डुप्लिकेट। गुरु गोरखनाथ बापा ने नीचा देखाड़वानो, उतारी पाड़वानो एक प्रयत्न करवामां आव्यो छे, बराबर। तो इंगला बीनसे मतलब इंगड़ा नाड़ी, बीनसे एटले बदली जाए। पिंगला बीनसे मतलब पिंगला नाड़ी पण बदले, जेम के डाबी जमणी बने इंगड़ा पिंगड़ा बदलती रही 10-15 मिनिटे, बराबर। क्यारेक डाबी चाले, क्यारेक जमणी चाले, बदलती रही, बराबर। एटले मतलब ये बदली जाए। बीनसे सूक्ष्मणा नाड़ी मतलब सूक्ष्मणा नाड़ी पण बदली जाए, बराबर। तो जो बदले सो संतो माया, बराबर। तो हवे आनो अर्थ एम थाय छे। तो संत कबीरजी गुरु गोरखनाथ ने कही रह्या छे कि फिर कहाँ लगाइयो ताड़ी। तो गुरु गोरखनाथ कई जगह ताड़ी लगावे छे ए हूँ छेल्ले वात करूँ, बराबर। छेल्ले वात करूँ एनी पहला संत कबीरजीनी साची वाणी आपणे जोईए। आ मिलावटी छो आज हूँ बोल्यो ई, पछी આપણે આનો અર્થ હમણાં છેલ્લે કરું કે ગુરુ ગોરખનાથ ક્યાં તાળી લગાડે છે, બરાબર। અને તાળી એટલે શું એ છેલ્લે વાત કરું, ધ્યાનથી છેલ્લે સુધી ઓડિયો સાંભળતા રહેજો, બરાબર। હવે સંત કબીરજીની સાચી વાણી બતાવું તમને, ધ્યાન દો શું છે સાચી વાણી, બરાબર। સાચી વાણી શું છે અને કેવી રીતનું ભજન કરવાનું કહે છે, કેમ ભજન કરવું, ક્યાં કરવું, તેના વિશે बतावे છે। શું बतावे છે? કહે છે
સંત કબીરજીની આ વાણી સાચી છે. બરાબર. શ્વાસા કી કરો સુમરની, કરો અજપ્પા જાપ, પરમ તત્વ में ધ્યાન ધરો તો સોહમ આપો આપ. શું કીધું? જો આ સાચી વાણી. ક્યાં ધ્યાન ધરવાનું કીધું છે? શ્વાસા કી કર સુમિરની, મતલબ શ્વાસો શ્વાસની ક્રિયાની અંદર સુમિરની એટલે એને યાદ રાખ. એમાં એક શબ્દ ચાલી રહ્યો છે જે સોહમ શબ્દ છે. બરાબર. શ્વાસા કી કરો સુમિરની મતલબ શ્વાસને યાદ કર, ત્યાં ધ્યાન ધર, ત્યાં એક શબ્દ ગાજી રહ્યો છે એને પકડવાનો પ્રયત્ન કર. બરાબર. કરો અજપ્પા જાપ. શું કીધું છે? કરો અજપ્પા જાપ. હોઠકંઠ હલે નહીં, જેના સહેજે શ્રવણ થાય. જપો અજપ્પા સોહમ ગાયત્રી, એ જ સોહમ. અજપ્પા જાપ કરવાનું કહે છે અહીંયા આ વાણીમાં. પરમ તત્વ મેં ધ્યાન ધરો તો સોહમ આપો આપ. પરમ તત્વ કોણ છે? પરમ તત્વ એ જ સોહમ શબ્દ છે. 9 સોહમ કે ઉપરે 10મા સોહમ સાર. હવે પરમ તત્વ ક્યું છે? પરમ તત્વ ઈ સોહમ. 9 સોહમ કે ઉપરે 10મા સોહમ સાર. અહીં જે 9 દરવાજા છે ને, એ 9 દરવાજાને સોહમ પણ કહેવામાં આવ્યું. 9 સોહમ બીજા પણ છે, હું ઘણીવાર નામ બોલી ગયો છું. પણ અસલમાં તો અહીં 9 દરવાજાને સોહમ, 9 સોહમ સમજો. કારણ કે 9 દરવાજામાં 9 સોહમની અંદર તાકાત 10મો સોહમ જે સાર છે, જે સોહમ શબ્દ ચાલી રહ્યો છે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયાની અંદર, એ આ 9 સોહમને ચલાવી રહ્યો. 9 સોહમ કે ઉપરે 10મા સોહમ સાર, એ જ આ પરમ તત્વ છે. પરમ તત્વ બધા તત્વોથી ઉપર છે. એ પરમ તત્વ છે. એમાં ધ્યાન ધરો ને તો સોહમ આપોઆપ. શું કીધું? કે શ્વાસોશ્વાસની અંદર જે સોહમ આવી રહ્યો છે, પરમ તત્વ છે, ત્યાં ધ્યાન ધરો. પરમ તત્વ મેં ધ્યાન ધરો મતલબ એ પરમ તત્વ છે સોહમ શબ્દ, એમાં તમે ધ્યાન ધરો તો સોહમ આપો આપ. મતલબ તમારી સુરતા એ શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં ચાલતો સોહમ શબ્દ છે, જે શ્વાસ ખેંચીએ એમાં સો અને બહાર કાઢીએ એમાં હમ. ન્યા ધ્યાન ધરો તો તમારી સુરતા સ્વયં સોહમ સ્વરૂપ બની જાય. સોહમ આપોઆપ તમે સ્વયં સોહમ આપોઆપ બની જશો. આ કહેવાનો અર્થ છે. સોહમ આપોઆપ બન્યા પછી હમ એ આપણે પોતે સ્વયં આત્મા, સ્વયં પરમાત્મા છે. પછી આત્મ સો પરમાત્મા, પછી હમ ખતમ થઈ જાય, સો રૂપી પરમાત્માને પકડી લઈએ એટલે આત્મા પરમાત્માની અંદર સમાઈ જાય. બરાબર. આ અર્થ છે. કારણ કે આમાં ઘણા સંત કબીરજીના જે ગુરુદેવ હતા એ હિન્દુ સંસ્કૃતિ સનાતન ધર્મધારાના રામાનંદજી હતા. એનું નામ કાપી અને પંથ ચલાવ્યો છે. સંત કબીરજીએ કોઈ પંથ નથી ચલાવ્યો. એ પણ અજપ્પા જાપ કરવાનું જ કહે છે. બરાબર. પણ અત્યારે શું છે કે આ બધું મિલાવટી બહુ આવી ગયું છે. બધી જગ્યાએ ભેળસેળ્યું જ છે. ટોટલ જગ્યાએ. અરે ખાદ્ય પદાર્થોમાં જાજી બધે ભેળસેળ્યું જ છે. બરાબર. એક જગ્યાએ તો ઓલી ગુરુને મંગાવી ચેલા વહી ચીજ લાના, એ ગુરુ ગોરખનાથની 7 ભિક્ષાની વાણી છે. તો એમાં પણ 3 ભિક્ષા કાપી અને નામ જોડી દીધું. 3 ભિક્ષા કાપીને ગુરુ ગોરખનાથનું નામ કાપી અને નામ જોડી દીધું. પછી ચીટી 40 શાસ્ત્રે નવમણ કાજલ સાર, એમાંય ગુરુ ગોરખનાથનું નામ કાપી અને પોતાનું નામ જોડી દીધું. અરે એક મૂર્ખે તો આપણે મોરબીમાં, એકવાર હું બોલી ગયો છું, મોરબીમાં સંત કેશવાનંદ થઈ ગયા. વિસીપરામાં મચ્છુ નદીને કિનારે એક શમશાનમાં રહેતા હતા. એને હું મળેલો પણ છું. લગભગ કમસે કમ 40 વર્ષની આસપાસ થઈ ગયું ત્યારે એને મળેલો પણ છું. જેના એક શિષ્ય પણ છે હાલમાં મોરબીની આજુબાજુમાં, કનકેશ્વરી દેવી. બરાબર. તો એના ફોટા ઉપર એક જે કોકે લખી નાખ્યું સત સાહેબ. શું કરવાનું? હવે ભગવા વસ્ત્ર છે સંત કેશવાનંદ બાપુના, અને એની ઉપર સત સાહેબ લખી નાખ્યું. તો આ સત સાહેબ વાળા શું ભગવા વસ્ત્ર પહેરે છે? એ તો વ્હાઈટ વસ્ત્ર પહેરે. તો એટલે ન્યા પણ ઢોંગ પાખંડ આદર્યું હતું. એટલે આ બધું શું છે? આ બધું અત્યારે ઘણા સંતોની, ઘણા ગુરુના નામ એવા હોય છે, જેમ કે કેટલાય ગુરુના નામ છે. હું કહી ગયો છું કે જેમ નિરાત બાપાના ગુરુ કોણ હતા? ગોપાલદાસ અથવા હરિદાસ બાપા અથવા તો સચિદાનંદ બાપા હતા. ન્યાય એનું નામ કટ કરીને બીજું નામ જોડવી દેવામાં આવ્યું છે. બરાબર. હા, એ મિલાવટ થઈ ગઈ. પછી ભાણ બાપા જે થઈ ગયા, ભાણ બાપાના ગુરુ છઠ્ઠા સ્વામી છે.
ભાણ બાપાના ગુરુ છઠ્ઠા સ્વામી છે, યાદવ સ્વામીના શિષ્ય તેજાનંદ ધારામાંથી આવે છે અને તેજાનંદ બાપા રામાનંદ ધારામાંથી આવે છે. તો ન્યાય ભાણ સ્વામીની જગ્યાએ ભાણ સાહેબ કરી નાખ્યું છે. હે એટલે આ મારો કહેવાનો મુદ્દો એવો છે કે આ મિલાવટ એકના એક દિવસ પકડાઈ જ જાય ભાઈ, જાજુ ન હાલે. ઢોંગ પાખંડ જ છે. બરાબર. હવે અહીં અજપ્પા જાપની વાત કરી ને, બરાબર. સંત કબીરજી સ્વયં પોતે અજપ્પા જાપ કરવાનું કહે છે. સંત કબીરજી કોઈ પંથ નથી ચલાવ્યો, આ પણ કહી દો. નિરાત બાપાએ કોઈ પંથ નથી ચલાવ્યો. હે નિરાત હિન્દુ સંસ્કૃતિ સનાતન સત્ય સનાતન ધર્મ ધારા છે. હું ઘણા ઓડિયો બોલું છું, બરાબર. પણ આ શું હોય છે કે જે સનાતની ગુરુ હોય એનું નામ કટ કરી અને એ ગુરુના નામથી એક પંથ ચલાવી અને પોતાનો ધર્મના નામે ધંધો ચાલુ કરી દે છે. આવું છે, બરાબર. હવે જો તમને એક બેસ્ટ વાણી કહું. સંત કબીરજી એક બીજી વાણીમાં બહુ જબરજસ્ત રીતે અજપ્પા જાપ કરવાની વાત કરે. શું કહે છે કે શરીર મધ્યે શ્વાસા, આ વાત એકવાર હું કરી ગયો છું. શરીર મધ્યે શ્વાસા, શ્વાસા મધ્યે શબ્દ, શબ્દ મધ્યે સાર, કહે કબીર વિચાર. જો આ કબીર સંત કબીરદાસની સત્ય વાણીઓ છે બધી, આ મિલાવટી નથી, બરાબર. તો જ્યાં જ્યાં વાણી આવે જેમાં મિલાવટ ન હોય એની નીચે સહી હોય. જેની વાણી હોય નીચે સહી હોય, સિગ્નેચર કરેલું હોય. બાકી જેટલી બનાવટી વાણી હોય ને એ લાવારીસ હોય, એનો કોઈ અતોપતોય ન હોય, એનો કોઈ ધણી ન હોય, એ રેઢિયાર ઢોરની જેમ હોય. જે વાણીઓમાં સંતોએ લખી છે એમાં સંતની સહી હોય, નીચે એનું નામાસણ હોય, બરાબર. કહે મચ્છંદર સુન જતી ગોરખ, એવી રીતનું નામ આવે હરેક જે સંતોની વાણી હોય ને. પણ નામ વગરની જેટલી વાણીઓ હોય ને જેમાં નીચે સહી ન હોય, સિગ્નેચર ન હોય, એટલે સમજી લેજો એ વાણી લાવારીસ છે અને મનમુખી બનાવવામાં આવી છે, મનગઢ છે, બરાબર. હવે ત્યાં કહે છે કે શરીર મધ્ય શ્વાસા, શ્વાસા મધ્ય શબ્દ, શબ્દ મધ્ય સાર, કહે કબીર વિચાર. શરીર મધ્ય શ્વાસા, આપણું શરીર છે. મધ્ય એટલે વચ્ચોવચ શ્વાસ હાલી રહ્યો છે, બરાબર. ઉઠતો શ્વાસો બેહતો શ્વાસો, બરાબર. આ શરીર મધ્ય શ્વાસા. હવે શરીરની વચ્ચોવચ શ્વાસ છે. પછી શ્વાસ મધ્ય શબ્દ. હવે શ્વાસની મધ્ય વચ્ચોવચમાં કયો શબ્દ ચાલે? સોહમ, સોહમ, બરાબર. આ શરીર મધ્ય શ્વાસા, શ્વાસા મધ્ય શબ્દ, કયો શબ્દ? એ સોહમ શબ્દ, 10મો સોહમ સાર, બરાબર. પછી કહે છે કે શબ્દ મધ્ય સાર. હવે શબ્દની વચમાં સાર છે. એ સોહમ શબ્દને તમે પકડો એટલે એમાં સાર છે. સુરતા સોહમ સ્વરૂપ બની જાય. પછી એ હમ, સુરતા તો ખતમ થઈ ગયો. સુરતા કહો કે જીવ કહો કે અવચેતન મન કહો, સ્વયં સોહમ સ્વરૂપ બની ગઈ. અહીં સોહમ શબ્દને પણ હંસાત્મા કહેવામાં આવ્યો છે. હે અને પરમાત્માને પરમહંસ કીધું છે. હે હંસ અને પરમહંસ એમ સોહમને અહીં હંસાત્મા પણ કીધો છે અને પરમહંસને પરમાત્મા પણ કીધો છે, બરાબર. એમાં હમને અહીં હંસ કીધો છે, સોને પરમહંસ પરમાત્મા કીધો. એની અંદર બેનું મિલન છે. પણ હમ ખતમ થઈ જાય ને 100 રૂપિયા પરમાત્માની અંદર સમાઈ જાય, અહીંયા અસ્તિત્વ પૂરું થઈ જાય છે, બરાબર. તો મારી વાત ઉપર ધ્યાન ધરજો. એ સોહમ શબ્દને તમે પકડશો, સુરતા સોહમ સ્વરૂપ બની જાય. પછી આપમેળે સોહમ શબ્દમાં તમને જ પરમાત્મા સુધી પહોંચાડી દેશે. આગળ વધતા કાંઈ રહેતું જ નથી. ઘણા ઓડિયોમાં બોલી ગયો છો, બરાબર. હવે આ ઈંગલા બિનસે પિંગલા બિનસે બિનસે સુખમણા નાડી, કહે કબીર સુનો ઓ ગોરખ, ફિર કहाँ લગાવ્યો તાળી. તો શું ગોરખનાથ બાપાએ કहाँ લગાવી હતી તાળી? ગોરખનાથ બાપાએ તાળી લગાવી હતી પોતાના શિવ સ્વરૂપી આત્માની જીવરૂપી સુરતા દ્વારા, અવચેતન મનરૂપી સુરતા દ્વારા સદા શિવરૂપી પરમાત્મા સાથે તાળી લગાવી હતી. ઈંગલા બિનસે, ઈંગલા છૂટી જાય, પિંગલા છૂટી જાય. ઘણા કેટલાય ઓડિયો બોલ્યો છું કે જે સોહમ શબ્દ શ્વાસોશ્વાસની અંદર હાલી રહ્યો છે, પ્રાણ અને અપાન બે વાયુ ભેગા થાય, એની ગલતી સોહમમાંથી હંસો ઉલટો થાય. પછી ત્રિકુટીમાં આવે છે, શ્વાસથી સૂક્ષ્મણાનો માર્ગ પકડે એટલે ઈંગડા બિંગડા છૂટી ગઈ, બરાબર. ત્યાંથી પછી સૂક્ષ્મણાનો માર્ગ પકડે છે, બરાબર. અને સુરતા ઉપર ચડે છે ત્યારે બંકનાળમાં થઈ 10મા દ્વારને ખોલી આત્મ બ્રહ્મરંધ્ર બ્રહ્મ એ જ આત્મા પ્રકાશી પ્રકાશના દર્શન કરી દેહથી વિદે થાય છે. આ શ્વાસે છૂટી ગયા, ઈંગલા બિંગલા છૂટી ગઈ, સૂક્ષ્મણાએ છૂટી ગઈ. છૂટી ગયું કે નહીં? આ તો અનેક ઓડિયો હું બોલ્યો છું, બરાબર. તો ગુરુ ગોરખનાથ બાપાના આત્માની જે સુરતા હતી, ગુરુ ગોરખનાથ બાપા સ્વયં શિવ સ્વરૂપી આત્મા જ હતા અને એની સુરતા, આત્માની સુરતા સદા શિવરૂપી પરમાત્માની સાથે તાળી લગાવી હતી. તાળી એટલે તાર.
આત્માની સુરતાનો તાર સદાશિવરૂપી પરમાત્મા સાથે લગાડ્યો તો બરાબર. તો હવે જય ગુરુદેવ. સત્ય સનાતન ધર્મની જય.